श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतमाद शृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतत्परमानित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कलिगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्याभितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलं भक्त्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्ने विश्वाच्चित् विश्वतोमुखः सोऽग्रभुक्तिभजं तिष्ठन्नाहारमजर कविः हिरण्यगोत्रवदश्यायि रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा मणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्तात् विद्युल्लेखेव भास्वर नीवारशोकवत्तम्री
ब्रह्म स शिवः स हरिस्सेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् कृतकं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेकं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पम् हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पम् विमल परमहंसं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः। निष्प्रपञ्चं निरेहं निरुपममति सूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरेहं गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासम् गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासम् त्रिगुणरहित सच्चित् ब्रह्मरूपं वरेण्यं त्रिगुणरहित सच्चित् ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमल परमहंसं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्ति प्रशान्ते वितरितुमवतीर्णं
दुःखासहिष्णुम् धृतसहज समाधिम् चिन्मयं कोमलाङ्गम् धृतसहज समाधिम् चिन्मयं कोमलाङ्गम् विमल परमहंसम् विमल परमहंसम् रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः संसार समुद्रतारा नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिराभ्याम् वैराग्यसाम्राज्यपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नगाययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रमर्या मूकाश्च वाचस्पतिताभिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नागीकनिकाश परावृताभ्यां नानाविमोहादि नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् कृपालिमौलि व्रजरत्नकान्ति सरेत्रिराज शशकन्यकाभ्याम् नृपद्वदाभ्यां नतलोकपन्थे नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् पापान्धकारार्क परम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्याम् जाड्यापि संशोषणमाडमाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् शमानिषट्क प्रथमै भव
तवाभ्यां समाधिनाथप्रकटीचिताभ्याम् रमागमान्ध्रे स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् स्वाध्यापराणाम् अखिलेशदाभ्यां स्वाहा सहायाच्च नुरङ्गराभ्याम् स्वान्ताच्च भाव प्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् कामादिसर्पन् रजदारुणाभ्यां विवेकवैराग्य निधिप्रदाभ्याम् बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् मेरे मन राम ही राम रटहि मेरे मन राम ही राम रटहि मेरे मन राम ही राम रटहि राम नाम जप नीजो प्राणी राम नाम जप नीजो प्राणी कोटि का पाप गई मेरे मन राम ही राम रटहि मेरे मन राम ही राम रटहि जन्म जन्म के कट जो पुरानी जन्म जन्म के कट जो पुरानी नाम ही वेद पठई जन्म जन्म के कट जो पुरानी
अमृत भरियो पीवत कौन नटै मेरे मन राम ही राम रटै मेरे मन राम ही राम रटै मीरा के प्रभु हरि अविनाशी मीरा के प्रभु हरि अविनाशी तन मन नाहि पटै मीरा के प्रभु हरि अविनाशी तन मन नाहि पटै मेरे मन राम ही राम रटै मेरे मन राम ही राम रटै राम नाम जप लीलो प्राणी राम नाम जप लीलो प्राणी कोटि का पाप कटै मेरे मन राम ही राम रटै मेरे मन राम ही राम रटै जय रघुकुलपति रामचंद्र अवध की ज्योति चारे अवध की ज्योति चारे अवध की ज्योति चारे अवध की ज्योति चारे जय रघुकुलपति रामचंद्र अवध की ज्योति चारे अवध की ज्योति चारे सुर नर जन पूजा चरण सुर नर जन पूजा चरण मुनि जन भयहारी अवध की ज्योति चारे अवध की ज्योति चारे अवध की ज्योति चारे अवध की ज्योति चारे जय रघुकुलपति रामचंद्र अवध की ज्योति चारे अवध की ज्योति चारे झलके अरुण वदन कमल झलके अरुण वदन कमल नील
दशरथ सुत सीतापति तपोवनाचारी अवधि ज्योतिचारी अवधि ज्योतिचारी अवधि ज्योतिचारी अवधि ज्योतिचारी सत्य धर्म पालक प्रभु राज मुकुट त्यागी सत्य धर्म पालक प्रभु राज मुकुट त्यागी रत्नाकर पालक और अनुज के अनुरागी सत्य धर्म पालक प्रभु राज मुकुट त्यागी रत्नाकर साधक और अनुज के अनुरागी शीला सती अहल्यत्रात शीला सती अहल्यत्रात जगत पूज्य जगत पात शीला सती अहल्यत्रात शीला सती अहल्यत्रात जगत पूज्य जगत पात लंकापति मोक्षदात लंकापति मोक्षदात असुर निधनकारी ज्योतिचारी अवधि ज्योतिचारी अवधि ज्योतिचारी अवधि ज्योतिचारी जय रघुकुलपति रामचंद्र अवधि ज्योतिचारी अवधि ज्योतिचारी सुर नर जन पूज्य चरण सुर नर जन पूज्य चरण मुनि जन भयहारी अवधि ज्योतिचारी अवधि ज्योतिचारी अवधि ज्योतिचारी अवधि ज्योतिचारी समझेयागलो तव की पुदु मन दक्षिणेश्वर यात्री परमहंसर
ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾದನು ತವಕಿಪುದು ಮನದ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಮನವ ಕಾಣುವೆ ಆತ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಮನವ ಕಾಣುವೆ ಏಕಮಾಂತ ಗಿರೀಶ ಘೋಷನ ಚಂದ್ರಚೀತನಿ ತೊಯ್ಯುವುದೇ ಸಂಜೆಯಾದನು ತವಕಿಪುದು ಮನದ ಸಂಜೆಯಾದನು ತವಕಿಪುದು ಮನದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾದನು ತವಕಿಪುದು ಮನದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮನದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮನದ ನಿರಂಜನಂ ನಿತ್ಯಂ ಅನಂತರೂಪಂ ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಾಧೃತವಿಗ್ರಹಂ ವೈ ಈಶಾವತಾರಂ ಪರಮೇಶಮೇಡ್ಯಂ ತಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಚರಿಸಿತು. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗಿಂತ ಪರಮಗುರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಭಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಹೌದು ಇದು ನಿಜ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ವಚನ ವೇದದ ಈ ಭಾಗ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ, ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಮುಗ್ಧತೆ, ಸರಳತೆ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ವಿದ್ವತ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ತೀರ್ಥಿ ಕುರ್ವಂತಿ ತೀರ್ಥಾಣಿ, ಸುಕರ್ಮಿ ಕುರ್ವಂತಿ ಕರ್ಮಾಣಿ, ಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕುರ್ವಂತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ. ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷ ಇದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ. ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಮಾತು. ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ತೀರ್ಥ ರೂಪ ಸಮಾನನಾದ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಅಂತ ಬರೆಯುವರು. ಮಾತೃಶ್ರೀ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ರೂಪ ಅಂತ ಬರೆಯುವರು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲೇನಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗದಲ್ಲಿ, ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವುದು, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಜಗತ್ತು ಜಗದೀಶ್ವರನ ಒಂದು ಲೀಲಾಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಜನರಿದ್ದರು ಮೊದಲು. ಈಗ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಭೋಗದಲ್ಲೇ ಇರದೇ ಜೀವನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ವಚನವೇದ ಅಥವಾ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅಥವಾ ರಾಮತೀರ್ಥರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅಥವಾ ಮಹಾಪುರುಷರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಆಂಡಾಳ್, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಾದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಟಬಲ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ರುಚಿಸಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ರುಚಿಸುತ್ತೆ, ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ರುಚಿಸಲ್ಲ. ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನೀನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೆ, ಬರಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? 10 ಗಂಟೆ. 10 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ, 9:55 ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಅಯ್ಯೋ ಮರ್ತೇ ಹೋಯ್ತು, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಕರೆದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಲಘುವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಜನ ಬಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರ? ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್, ಫಿನಿಶ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕಮ್, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಟ್ ಕಾಕ್ಷುವಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದೇನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವ ಅಡಗಿದೆಯಾದ್ರೆ? ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋ, ಈ ಅರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ಹೋಗೋದು. ಇವತ್ತು 2,000 ರೂಪಾಯಿದು ನೋಟರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನೇ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾತೆ ಸತ್ಯ. ಅವರು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಸಾಕ್ಷಿ? ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತು ವಿಷ್ಣು ರೂಪಿಣಿ ಅಗ್ರತ ಶಿವರೂಪಾಯ ವೃಕ್ಷರಾಜಯತೇರ್ಮ. ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಪ್ಪ ದೇವರು ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯತೆಯ ಆ ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಅವ್ರು ಭೂಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಹೋಗ್ಲು ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾ ಮಾತುಗಳು.
ಇರ್ಬೇಕಾ, ಏನಂತೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಏನಂತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಅವನ ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೇನು, ಏನಂತೆ ಇದೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಜೀವನ. ಅಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಸಾಧಿಸ್ತೆ ನೀನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಏನಪ್ಪ ಸಾಧಿಸ್ತೆ, ಏನನ್ನ ನೀನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಹೇಗಿದೀಯಾ, ಅಂತಕಾಲೇ ಚ ಮಾಮೇವ, ಅಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸತ್ಯಂ ವದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಧರ್ಮಂ ಚರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಡೆಸ್ತೀವೋ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಕಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಂಥ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ. ಮಹರ್ಷಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಗಳು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ವೇದಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಗಳು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೇದಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನ ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವಂತಹ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಘೋಷಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ನಡೆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸತ್ಯತೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಬ್ಬ ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಎಂತಹ ದೇವ ಮಾನವನ ಹತ್ರ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ. ಅಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವನೇ ಅವನು. 1862, 65, 64 ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಈಗಿನ ಫ್ರೀ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೇನು ಕೆಚ್ಚದೆ ಇರಬೇಡ. ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಸ್ತಬ್ಧನಾಗಿ ಏಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ, ಏನು ಮಾತಾಡೋದು, ಏನು ವೇದಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ವಿಚಾರದ ಮೂಲಕ ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ತರ್ಕದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ವಿಚಾರದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪೇಪರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪೇಪರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತನಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿ ಶರಣಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾರು ಶರಣಾಗತ ಹೊಂತಾನ, ಅದನ್ನ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು? ವಿದ್ಯಾಸಾಗರನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತ ಘನ ಪಂಡಿತನ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಘನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶರಣಾಗತಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೇವಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹಳ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಕೆಲಸಗಳು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಓಡಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗಲು ಈ ಜೀಪ್ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಟೆಂಪೋನಲ್ಲೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಟೋದಲ್ಲೋ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಇಳಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನನಗೆ ಪಂಡಿತರು ಅಂದರೆ ಪುರೋಹಿತರು ಅವರು ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಬರೋರು ಬಂದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ 50% ನಂದು ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯ ಇವರ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರ
ಏನು ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಏನಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ವೇದ ಎಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಬಹಳ ನಿಕೃಷ್ಟ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವೇದಾಂತವನ್ನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳ ನಾವು, ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೋರ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳುವ. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ಮನನಾತ್ ಇತಿ ಮಂತ್ರ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಜಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಂತ್ರ ಇರಲಿ. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೈತೃ ಉಪನಿಷತ್ತೋ ಅಥವಾ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡೋರು. ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಆ ಲೈನ್ ಹಾಗಲ್ಲ, ಈ ಲೈನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ತೇನ ತೆಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತ ಮಾಂಬುದ ಕಷ್ಟ ಸಿದ್ಧನ ಅಲ್ಲಿಂದೇಳಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು. ಇದೇನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂಚೋ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಗೊತ್ತು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ತಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ದೇವರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಶರಣಾಗತಿಯಾದ ದೇವರು ಸಿಗ್ತಾನೆ. ನಗನಗುತ್ತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೇಮೋನ್ಮತ್ತರಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮೋನ್ಮತ್ತರಾಗಿ ಹಾಡುವಾಗ ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆ ಜಾನೆ ರೇ ಕಾಲಿಕೆ ಮೋನ್, ಕೆ ಜಾನೆ ರೇ ಕಾಲಿಕೆ ಮೋನ್, ಕ್ಷಣದರ್ಶನೆ ನ ಪಾಯಿ, ಕೆ ಜಾನೆ ರೇ ಕಾಲಿಕೆ ಮೋನ್ ಅಂತ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಡ್ತಾ 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 ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಭಾವ ಸಮಾಧಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರನ ಅರ್ಥವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತಿಯ ಆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಈಜಾಡಿದಾಗ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಮೈ ಮರೆತು, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಮರೆತು ಭಗವದ್ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವಾಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ. 6 ದರ್ಶನ, ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣ ಅರಿಯೋದು ಅವಳನ್ನ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವಳೇ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಡಿವೈನ್ ಮದರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಲಾರ್ಡ್, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರೇಣ ಜನ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ದೇವರು ತಲುಪುತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದ ವಿಶೇಷತೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಭಕ್ತಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ. ಮೀರಾಬಾಯಿ ಗಿರಿಧಾರಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆಂಡಾಳು ರಂಗನಾಥನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಕನಕದಾಸರು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಎಂಥೆಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು, ಎಂಥ ಜಹರ ಕಪ್ಯಾಲ ರಾಣಾನೆ ಭೇಜ ಪೀವತ ಮೀರ ನಾಚಿರೆ ಮಗ ಗೂಡೂರು ವಾಂದಿತರ ನಾಚಿರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವಳು ಯಾವ ಮಹಾರಾಣಿನ ಮದುವೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇವಳು 3 ಹೊತ್ತು ಏಕನಾದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಿರಿದಾರಿ 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 ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ. ನನಗೆ ಅವಮಾನ, ನಾನು ರಾಜ ನಾನು. ಆದ್ರಿಂದ ಇವಳಿದ್ರು ತಾನೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ತಗೋ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು ಕುಡಿಸ್ಬಿಡಿ, ತೀರ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೀರ್ಥ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಘಟ 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 ಅಂತ. ಜಹರ ಕಪ್ಯಾಲ ರಾಣಾನೇ ಭೇಜ ಪೀವತ ಮೀರ ನಾಚಿರೆ ಮಗ ಗುಂದರ್ ಬಾಂಧಿತರ ನಾಚಿರೆ. ಇದು ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಕೇವಲ ಮಾತಾಗಲಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ, ಲಂಕೆಯಿಂದ ಧನುಷ್ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ, ಬಹಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಂತೆ ಅವನಿಗೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ದೋಣಿಯವನೇ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಸಮುದ್ರ ಹೀಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಬರಕ್ ಹೋದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಇವ್ನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಸಮುದ್ರ ದಾಟಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಭೀಷಣನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ವಿಭೀಷಣ, ನೀನ್ ರಾಮನ ಭಕ್ತ ಅಲ್ವಾ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು, ನಾನು ನೀನ್ ದಾಟಬೇಕು. ವಿಭೀಷಣಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಭವಸಾಗರವನ್ನೇ ದಾಟ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ನೀನು ಈ ಖಾಲಿ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಾ, ನೀನು ದಾಟಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ಏನು ನೀನು ಪಂಚೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ನಿನ್ನ ಧೋತ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು,
ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ. ಆದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರದ್ದು. ಏನಪ್ಪ ಅದು ನೋಡಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ವರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅವ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಧನ ಕನಕ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನೀವೇನು ಒಂದು ಚುಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಡಬಡ ಏನದು, ಅವನು ಹೇಳೋದು ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಈ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇ ತೊಂದರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಏನು, ಮಧ್ಯ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೇಡ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ, ಮಧ್ಯ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ದೆ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯ. ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಿದೆ, ಏನಿದೆ, ಏನಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಇಷ್ಟ, ಅರ್ಧ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಧ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ, ತೆಗಿಯಕ್ಕೂ ಏನು ತೆಗಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಂತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಬರ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಒಂದು ಡಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೂವು ಇಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಪೂಜೆಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಡಬ್ಬದೊಳಗೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕುತೂಹಲ. ಈ ಕೆಲವ್ರ ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚಿನ್ನದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದ್ರೂ, ಚಿನ್ನದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದ್ರೂ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಪೂಜೆ ಒಂದೇ ತರ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲ ಅಲ್ಲಿರೋರು, ಆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರೋಲ್ಲ. ಇವನೇನು ಆ ಡಬ್ಬ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲ್ವಲ್ಲ, ಡಬ್ಬನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಡಬ್ಬ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಡಬ್ಬ ಇಡುವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾವ ದೇವರಿದೆ ಆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ? ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾಧು ಮಾತ್ರ ಡಬ್ಬ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನೈವೇದ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ. ಇದ್ಯಾವುದು ಡಬ್ಬ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೇಳೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾಧು. ಏನಪ್ಪ, ಯಾವ ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಯಾವ ವಿಗ್ರಹ ಅಪ್ಪ ಅದು? ಚಿನ್ನದ, ಬೆಳ್ಳಿದ, ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಮುತ್ತು ವಜ್ರವನ್ನ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇವತೆಯನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ನಿಂಗೆ ಆ ಡಬ್ಬದ ಮೇಲೆ, ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ? ನೀನೇ ತೆಗೆದು ನೋಡು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಏನು ಚಿತ್ತಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ದೇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕನೂ ಮೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಶ್ರೀರಾಮ್ 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 ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಭಗವಂತ. ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರ ಪಠನೆಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಫೇಲ್, ಅಟರ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ನಮ್ಮದು. ಅವನಿಗೆ ಎಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಎಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿಭೀಷಣ ಪಂಚತುರಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ರಾಮನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗೆ ಅಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ, ರಾಮನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ? ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟ ಓದಾಗಿ ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋಗ್ತಿದ್ದೀರ? ಅದೇ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಅಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ನೋಡ್ದ, ಓಹೋ ಹೊಸ ಮೀಕಾ ಬಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಹೌದು, ಆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಈಚಲು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಇಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈಚಲು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ವಿಶ್ವಾಸ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ವಿಶ್ವಾಸ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ವಿಶ್ವಾಸ. ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ವಿಶ್ವಾಸ. ನಿಮಗೆ ಪಾಪ ಜನನು ಬಿಡಲ್ಲ, ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪಾಪ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಎಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಊರಿಗೆ ಪಾಡಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಚೆಪ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದೇನು ಪಾಠ ಚಪ್ಪಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಊರಿಗೆ ಏನು ರಾಮನಾಮ ಚೆಪ್ತಾರೆ, ಏನು ಈ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಪಾಠ ಪಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಮನಾಮ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೊಸ್ತು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ? ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವುದು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಏನು ಹೊತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು? ನಂಬಿಕೆ. ಹನುಮಂತ ರಾಮನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕಾಲ್ವಾಗ ಹೋಗ್ಬೋದಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕೈಲಾಗತ್ತೆ. ಅಂಗದ ಹೇಳ್ದ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಹನುಮಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನಾಮದ ಬಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹನುಮಂತ ಸಮುದ್ರ ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ದ, ಜೈ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಆರೋಪ. ರಾಮಚಂದ್ರನೇ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಂತ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಸೇತುವೆ, ಅವನು ದಾಟದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದಾಟಿಸ್ದ ಆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಾಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಬಾಂಬು ಬೈದಿ ಅಳಿಲ್ ಮೇಲೆ ಮೂರಿದ್ದೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವೇನ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಅಳಿಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಳಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅಳಿಲು ಬೇಡ ಅಳಿಲು ಬೇಡ. ನಾವು ಕೇಳುವ ಅಳಿಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಈ 3 ಲೈನ್ ಇದೆ? ಆಗ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಕಥೆನೋ ಕಥೆ, ಏನೋ ಕಥೆ, ಉಳಿಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಈಗ 3 ಇದೆ? ಅಯ್ಯೋ ಅದು ರಾಮಚಂದ್ರೇ ಬಂದಿದ್ದು, ರಾಮಚಂದ್ರನ ಒಳಿಲ್ಗ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಸೇವೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆ ಅಳಿಲು ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗಿ ದಪ್ಪ ಬಂಡೆ ಗಿಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈ ಅಳಿಲು ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಮರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಉರುಳಾಡೋದು, ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋದು. ಅದು ಈಗಲೂ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಳಿಲು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ರಾಮಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಲೇ ಬರೋ ಇಲ್ಲ ಅಳಿಲು ಈಗ ಅದು ಗುರ್ತು ಈಗಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಡೆಪ್ತ್, ಫೇತ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ 1 ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಅದು ಏನೋ ಆ ಪಾಡು ಈ ಪಾಡು ಐ ಪಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರ ಪಾಡೇ ಪಾಡು, ನೀವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಐ ಪಾಡು ಸೇರಿಸ್ತೀರ, ಈ ಪಾಡೇ ಪಾಡು. ಬಾಯಿ ಹೊತ್ತು ಹೊಸ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವನು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಬರೀ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಇತ್ತಂತೆ, ಪಾಪ ಕಪ್ಪೆ ರಾಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಇದು ನೀವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕೇಳೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದೆ, ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ. ಆ ಕಪ್ಪೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ. ಯಾರು ಕಪ್ಪೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಋಷಿ ಹೇಳುವ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಂತೆ, ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಮನಮ್ಮ ನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಕಪ್ಪೆ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ರಾಮ 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 ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಪಂಪಾ ಸರೋವರ ಇಲ್ಲೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹತ್ರ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು, ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸೀತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಲಸ ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ಈ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ
ಅಂಚು ಕೈ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೈ ಸಾಲ. ಹಂಗೆ ಈ ಬಾಣ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚುಚ್ತಾರೆ ನಡೆ ಹೌದು ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಬಾರ ಹಿಂಗೆ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಚುಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಬಾಣ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆ ಚುಚ್ಚಿದೆ. ಯಾರು ಚುಚ್ಚಿದ್ದು? ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಅಯ್ಯೋ ಕಪ್ಪೆ ಬೆಪ್ಪೆ ಕೋಪ ಅಂತ ಕೂಗಬಾರ್ದ ನೀನು? ಕೂಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ ಕಪ್ಪೆ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ, ಬೇರೆ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಕೂಗುದು ರಾಮ ರಾಮ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತ ಕಾಪಾಡುದು. ಈ ರಾಮನೇ ಚುಚ್ಚಿದಾಗ ಯಾರು ಕೂಗ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆಪ್ಪ, ರಾಮನಿಚ್ಛೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎತ್ತಿ ಸವರ್ತಾನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಗುರುತುಗಳಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ? ಅಂಥ ಕಪ್ಪೆಗೆ, ಅಂಥ ಅಳಿಲಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಪೆ ತೋರಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಖಾತೆಗಳಿದೆ. ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಬೇಡದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇಲ್ಲ ನೋಡು ಅಂತ ಕತೆ. ಅದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಪ್ಪೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಾಪಾತಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿ ಆತ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾ ಪಾಪಿಯಾದರೂ ನನ್ನ ಕಡೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆತ ಭಾವಕ್ಕೆ ವಶವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೀವನ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧುಗಳು ಸಂತರುಗಳು ಬಂದು ಹೋಗೋರು. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಹೋಗಿರೋದು. ಗಂಗಾ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿದೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ. ಈ ಗಂಗಾ ನದಿ ದಡದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಗಂಗಾಸಾಗರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗಂಗಾಸಾಗರದಂದ್ರೆ ಋಷಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನ, ಸಾಧುಗಳು ಸಂತರು ಮಹಾತ್ಮರು ವಾಸಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರೇನಾದ್ರು ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ರಾಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದಾಳು ಅವಳು, ನಮ್ಮಂತ ಈ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ದಂತೆ ಜನ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಸಾಧು ಸಂತರು ಈ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಬರೋದು ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಜರ್ನಿನ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಪುರಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಗ ಊಟಕ್ಕೆ ವಸತಿಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರ ಊಟ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಬರ್ತಾನೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ. ಅವನು ಬಂದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಈಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ರಾಮಲಾಲ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾಮಲಾಲ, ಲಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪು, ಪುಟ್ಟ ಮಗು, ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು, ಪುಟ್ಟ ಲಾಲ, ರಾಮಲಾಲ. ಅಲ್ಲ ಯಾರು? ಇಲ್ಲ ಅವನು ತುಂಬಾ ತುಂಟ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ. ನೋಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಮಲಾಲನ ಒಂದು ಬೊಂಬೆ ವಿಗ್ರಹ, ಅದನ್ನು ಕಂಕಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಕಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ರಾಮನ. ಸೊ ರಾಮನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅವನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು, ಅವನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅವನು ಊಟ ಹಾಕೋದು, ಅವನನ್ನು ಮಲಗಿಸೋದು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ನೋಡಿ ಅವಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದೇನಿದು? ಕೆಲವ್ರ ಮನೇಲಿ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ, ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗುಜರಾತಿಗಳು, ಮಾರವಾಡಿ ಗುಜರಾತಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೈಷ್ಣವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಜಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಹುಬ್ಳಿಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವರ್ತಕರು ಲಾಲ್ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಆ ಹಜಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಮನೆಯವರು ಮನೆ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಹೀಗೆ ಬೆನ್ನು ಹೀಗಿದೆ, ದೇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ್ ತೆಗೆದು ಇಳಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಇವ್ರು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಹೊಸಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮ್ಯಾತೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದೇ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಮ್ಯಾತಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ದೇವರುಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ತೊಳೆಗಳು. ಈ ಏನಾದರೂ ನೆಂಟರು ಬಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೇವರು ತೊಳಿತಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜೋ ಬ್ರಷು, ನೆಲ ಉಜ್ಜೋ ಬ್ರಷು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಷು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದು ಮಿಕ್ಸಿ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವನು ಯಾವ ದೇವರು ಯಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೋ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತೊಳಿತೀನಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೋ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ ದೇವ್ರನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಪರ್ವತವನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪರ್ವತವನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಮಂದಿರ ಪರ್ವತವನ್ನ ಕಡ್ದಂಗೆ ಕಡ್ದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ದೇವ್ರ ಒಂದೊಂದೇ ವರ್ಷದ ಬೇಜಾರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆ ದೇವರು ಈ ದೇವರಿಗೆ, ಈ ದೇವರು ಆ ದೇವರಿಗೆ, ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಈ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್ಗಳು ಇಡಲ್ಲ, ಬೇರೆ ತಂದು ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ತಿಲಕ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ವಿಭೂತಿ ಎಲ್ಲವೋ ವಿಭೂತಿಗೂ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಂಟರು ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಬುಫ್ ಅಂತ ಕುಂಕುಮ ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೈವೇದ್ಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಂಟಪ ಎಷ್ಟೋ ದೇವ್ರು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ, ರಾಮಲಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಂತೆ, ನಾ ಹೋಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೋಗ್ಬಾ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವನ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದು ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದು ಅವನು ಹೇಗೆ ಆ ಪ್ರಭುಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲವ್. ಆ ವಿಗ್ರಹ I felt as if my head was being swung through it. ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. In the course of his description that wonderful behavior of Ramlala, Master said, on some days the Holy Baba would cook food and offer to it Ramlala, but could not find him. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ರಾಮಲಾಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಮಲಾಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸ್ವಪಾಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧುಗಳೆಲ್ಲ, ಅವರೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ. ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ವಿಚಾರ, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ. ಅವನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕೋದು ರಾಮಲಾಲ ಕೀ ಕೆನೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಶು ಶಾಮರಣ್ಣ ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಅಶು ರಾಮಲಾಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ತಾರಂತ ಅದನ್ನ, ರಾಮಲಾಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಒಂದು ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ರಾಮದಾಸರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸೀತಮ್ಮ ಚಪ್ಪವಮ್ಮ. ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರೀ, ಆ ಹಾಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ.
ನೀನು ಹೇಳಮ್ಮ ರಾಮನಿಗೆ ಸೀತವ್ವ ಚಪ್ಪವ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ. ನಾವೇನಿಲ್ಲ, ಸಿಡಿ ಹಾಕೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವರು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಲ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆ ಟಿವಿ ಹಾಗೆ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಜಾರಂತ ಹೋಗೋರು ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವ್ರ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇವರೇ ನೀನೇ ಕೇಳ್ಕೊ, ನೀನು ಸಿಡಿ. ಅವ್ರು ಸಿಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವ್ರ ಮನೆ ಅಡಿಗೆ ಆಯ್ತಾ, ನಿನ್ನೆದೇನೋ ಉಳಿದಿತ್ತ, ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸದವ್ನು ಇವತ್ತು, ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದ, ಹಾಲು ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಹಾಲು ಹಂಗ ನೀರು ಕೊಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಿರೋದು? ಕೌಸಲ್ಯ, ಸುಪ್ರಜಾ, ರಾಮ, ಪೂರ್ವ, ಸಂಜಯ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಕೇಳ್ಕೊ, ನೀವ್ ಎದ್ದೇಳು, ನಾನ್ ಬಿಸಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾರೆ ನಿಮ್ಗಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದವನು ರಾಮಲಾಲನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನ್ರಿ ಅವನು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಯ್ಯ ಯಾಕೆ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರೇ, ನಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವನಿಲ್ದೆ ನಾನೇನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವನು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹುಡುಕ್ಲೆ ಇರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾಮಲಾಲನ ವಿಗ್ರಹ. ಆದ್ರೆ ಆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. The sadhu remained here for a long time, for Ramlala did not like to leave this place. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಂತೆ ಆ ರಾಮಲಾಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಾಧುನು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ. ರಾಮಾವತ್ ಸಾಧುಗಳು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮಾವತ್ ಸಾಧುಗಳು ಅಂತ. ಅವರು ರಾಮನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ರಾಮಾವತ್ ಸಾಧುಗಳು ಈ ರಾಮಲೀಲೆಯಿಂದ ರಾಮಲಾಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಾರಿಯ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಯಾರು? ಆ ಸಾಧು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡು, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ತಾವು ಕಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಧು ಬರೀ ಬೊಂಬೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಬೊಂಬೆಯೊಳಗಿನ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಾಧು. ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत खिल खिलाय उठत राय, खिल खिलाय उठत राय, गिरत भूमि लटपटाय, खिल खिलाय उठत राय, गिरत भूमि लटपटाय, गाई मात गोद लेत, गाई मात गोद लेत, गाई मात गोद लेत, दशरथ की रानिया, ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಕಾಲ ಎತ್ತಿ ನೆಗೆಯುತ್ತೆ, ಜಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಇವಳಿಗೆ ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ಈ ರಾಮ ಕುಣಿದಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಲಿ. ಯಾವ ಮನ್ಮಥ ಏನು ಕುಣಿದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕುಣಿತ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಲಟಪಟ ಲಟಪಟ ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನತ್ತು?
ಅವನು ಕುಣಿಯುವ ಆ ಒಂದು ಆನಂದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ತಗ್ಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಅವನು ಯಾರು? ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರ ರಾಮ, ಕಾಲಾತ್ಮಕ ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾಮ. ಅವನು ಕುಣಿಯೋದು ನೋಡಿ ಗಿರಂತ ಭೂಮಿ ಲಟಪಟಾಯ. ಕೆಲವು ಸಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ, ಅದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮನುಷ್ಯ ನಡ್ಕೊಡೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ರಾಮಚಂದ್ರ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ದಾಯಿ ಮಾತು ಗೋದಲ್ಲಿ ತಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಾ ಮಗು. ಈ ಯಶೋದನು ಹಾಗೆ ಮಗನ್ ಬಾಯಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅಖಿಲ ಕೋಟ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಕಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ನೀನು ಬಾಚಿಕೊಟ್ಟಾನಂತೆ. ಅಂತಹ ಕಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ. ತುಳಸಿದಾಸ ಅತಿ ಆನಂದ, ತುಳಸಿದಾಸ ಅತಿ ಆನಂದ, ತೇರತ ಮುಖಾರವಿಂದ. ತುಳಸಿದಾಸ ಅತಿ ಆನಂದ, ತೇರತ ಮುಖಾರವಿಂದ. ರಘುವರ ಕಿ ಛಲಿ ಸಮಾನ, ರಘುವರ ಕಿ ಛಲಿ ಸಮಾನ, ರಘುವರ ಕಿ ಛಲಿ ಸಮಾನ, ರಘುವರ ಕಿ ಛಲಿ ಸಮಾನ, ರಘುವರ ಛಲಿ ತುಮಕಿ ಚಲತ ರಾಮಚಂದ್ರ, ತುಮಕಿ ಚಲತ ಅಂಗರಜ ಅಂಗಲಾಯಿ, ಅಂಗರಜ ಅಂಗಲಾಯಿ, ಅಂಗರಜ ಅಂಗಲಾಯಿ, ವಿವಿಧ ಭಾತಿ ಸೋದುಲಾರ. ಅಂಗರಜ ಅಂಗಲಾಯಿ, ವಿವಿಧ ಭಾತಿ ಸೋದುಲಾರ. ತನ ಮನ ಗನ ಬಾರ ಬಾರ, ತನ ಮನ ಗನ ಬಾರ ಬಾರ, ತನ ಮನ ಗನ ಬಾರ ಬಾರ, ತನ ಮನ ಗನ ಬಾರ ಬಾರ. ಕಹತ ಮೃದು ವಚನಿಯಾ, ತುಮಕಿ ಚಲತ ರಾಮಚಂದ್ರ, ತುಮಕಿ ಚಲತ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಪಾಜಕ ಪೈಜನಿಯಾ, ತುಮಕಿ ಚಲತ ರಾಮಚಂದ್ರ, ತುಮಕಿ ಚಲತ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ನಾನು, 64ನೇ ಇಸವಿ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗೆಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಗೌರಿನ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸು ಅದು ಇದು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಕುಂಬಾರಗೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗೌರಿ ಗಣೇಶನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಗೌರಿ ಗಣೇಶನ 5 ದಿವಸ 4 ದಿವಸ 10 ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ, ಗೌರಿ ಪೂಜೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇಡೋದು, ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಈ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ದಿವಸ ಹತ್ತತ್ರ ಬರ್ತಿರುವಾಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ನಿಧಾನ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಅಳೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ರ? ನೀವೇನ ಅರ್ಥ ಬಿಡಪ್ಪ, ಗೌರಿ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವೇ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವೇ, ಮಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವೇ, ಬಿಡೋದು ನೀವೇ, ಅಳೋದು ನೀವೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಇದ್ದು ಕಣೋ, ಮನೇಲಿ ಇದ್ಲು ಕಣೋ ಗೌರಿ, ಮನೇಲಿ ಇದ್ಲು ಕಣೋ ಅವಳು, ಹೆಂಗ್ ಬಿಡ್ತೀಯ ಅವಳನ್ನ? ನಾವು ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅಥವಾ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ. ಈಗ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇರಬಹುದು ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೆಚಾರಿಟಿ ಏನ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಅವನು ಹೇಳಿ ನೋಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ದೇವ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ. ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿ ಇದು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲು, ಇದು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಲು, ಇದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮು, ಇದು ಅದು ಇದು ಟಿ ವಿ ರೂಮು. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಸರ್? ಸರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಏನೋ ಬರೋಬ್ಬರ ದೇವ್ರ ಮನೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರೀ. ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಥಳ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಥಳ, ಕಿಚನ್ ಸಿಕ್ತು, ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್. ಅಲ್ಲೇ ತಿಂದು ಅಲ್ಲೇ ತೊಳೆದು ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್. ಪಾತ್ರೆಗಿಂತ ತೊಳೆದು ಹೊರಗಡೆ ಮೊಸರು ಯಾವುದು ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ದೇವ್ರ ಮನೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಬಿಡೋ ತಾಳೋದು. ಅವ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಪ್ಪ ನೀವು ಇಡೋದು ಬೇಡ ಅಳುದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹುಡುಗ ಏನು ತಾಯಿ ಬಿಡು ಮುಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಆಸ್ ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೌರಮ್ಮ ಕೂತಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದಾರೆ. ಮೆತ್ತಿಗೆ ಬಿಡೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಬೇರೆ. ನಮ್ಗೆ ಸದ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಡಮಾರ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ನೀವು ನಗು ಬರ್ತಿದೆ, ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ವಸ್ತು ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಯಾವ್ದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಣೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಗಣೇಶನ ಗೌರಿನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಜಿ ನೋಡೋರು ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ರೀ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ 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 ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಪಡಿಬೇಕು. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ದುರ್ಗೆನ 5 ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ಅಳೋದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಧುಗಳೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಲ್ಲ, ಜೈಮ ಜೈಮ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ತಾಯಿ ಈ ಬೇಲೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಿದ್ಲು. ಇವತ್ತು ಅವನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಕಾಪಾಡು ತಾಯಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ರಕ್ಷೆ ಮಾಡು, ರಕ್ಷಕರು ಅಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಗಣೇಶನ ಬಿಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳು, ವಾನರಗಳು, ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಭಾಷೆ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗಣೇಶನ ಬಿಡುವಾಗ ಅದೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಅದು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀನು ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡವಾಣ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಓನ ಗಣೇಶ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನೀವು? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಗಣೇಶ ನೋಡೋದು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನಂತೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವನು. ಈ ಮಗುನ ಹೇಗೆ ತಾಯಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೋ ಹಾಗೆ ಆ ಮಗು ಮಲಗಿಸೋದು, ಎಬ್ಸೋದು, ಗಂಗಾ ನದಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಆ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಸಾಧು ಬಾಬಾ ಅಮಿಜಾಬು ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ನಂತ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ಇವನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತಾನಂತೆ, ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಂತೆ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗೋಯ್ತು, ರಾಮಣ್ಣ ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಭುನ ನಾನು ನೋಡಿ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಜೀವನ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನ ಪಾಡನ್ನು ಲೀನವಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಈ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅವರು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆ ಮಗುಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಾರಂತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ತರ್ಕದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮೀಮಾಂಸೆಯಿಂದ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಬಹಳ ರ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್, ವಿವೇಕಾನಂದರು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಥಿಂಕರ್. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ. ಹೌದು, ವಿವೇಕಾನಂದರು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಜೈಪುರದ ಮಹಾರಾಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಜೈಪುರದ ಮಹಾರಾಜನ ದಿವಾನ ಜೊತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ VIP ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ದಿವಾನ ನೀವು ಹೋಗಪ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬಾ. ವಿವೇಕಾನಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದಿವಾನ ನಡ್ಕೊಂಡು ದಿವಾನ ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರು ದಿಂಡ್ರು ಪೂಜೆ ಅದು ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೇನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ದಿವಾನ. ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವರವ್ರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅವರವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಡ್ತಾನೆ, ನೀ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ನನ್ಗೇನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹನ ಈ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ವೈಷ್ಣವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೆ ಅಂತ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದೊಂದು ಬೊಂಬೆ, ಆ ಬೊಂಬೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಡ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಶಂಕ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೌರಾಂಗ ಮಹಾಪ್ರಭು ತರ ಅವ್ರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಹರೇ ಮುರಾರೆ ಅಂತ ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಇದು ಏನಪ್ಪ ಇದು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳೋಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾಕೋ ಇವನು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಭುಜನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಕೃಷ್ಣನ, ಅವರು ಇದು ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡು ಅಂದಾಗ ಇವನಿಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ದಿವಾನ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, 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 ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ್ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಇವನು ಕುಣಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟಚ್, ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಸ್ಪರ್ಶ, ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಇವನ ಅಂತರಂಗದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಒಂದು ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮಗು ಈ ರಾಮಲಾಲ ನೀರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಎಷ್ಟಂತ ಆಟ, ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಬಾರೋ ಆಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀರೆಲ್ಲ ಎರಚಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಮಲಾಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಟ್ ಹಿಡ್ಕೊತಾರೆ ನೀರಲ್ಲೇ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ದಗ್ಗ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಂತ ಮಗು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಂತ ಆ ಮಗು ಮುದ್ದಾಡ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ನಿನ್ ಚೇಷ್ಟೆ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಳ್ತಾರಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು, ಅವನು ಬಾಬಾ ಭೂಕ್ಲಾಚೆ ಆಮೇಲೆ ಕಿಚ್ಚುದಿ ನನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದೆ ನಾವು ಗೋಡು ಕೇಳುತ್ತಂತ ಮಗು. ರಾಮ್ಲಾಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಆ ಅವಲಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಆ ಮಗುಗೆ. ಆ ಮಗು ಈ ಕೈಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಭತ್ತ ಇದು ಚುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಆ ಮಗುನ ಎದೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಕೌಸಲ್ಯ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು, ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವನು ಇಂಥ ಮೃದುವಾಗಿ ನೀನು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು, ನನ್ನಂಥ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಚುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಮಗು ಅಂತ ತುಂಬ ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾಮಲೀಲನ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಜಗಜ್ಜನನಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಮಾಷೆಗೆ, ಮುಂದಿನ ಸಲೂ ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಆ ನಿಬಂಧನೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗು ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಬ್ರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದವರು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಪ್ಪ
ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1974 ಇಸ್ವಿನೇ ನಾನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ. ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡೈಲಿ. ಅವತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದಿವಸ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬರೋಣ ಮನೇಲಿ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಲಗೇಜು ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಲಾಸ್ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಆ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ. ಸೋಮನಾಥ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 5 ಕೊಟ್ಟು. ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದೀಗ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬಕೆಟ್ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಕೆಟ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಬೇಲೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿವ್ಯ ಮಂದಿರದ ಒಳಗಡೆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹುಡುಗರು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು 1978-79 ಮಾತು. ಬೇಲೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಕೆಟ್ಗಳು ತರೋದು, ನೀರು ಹಾಕೋದು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅದು ಪವಿತ್ರವಾದ ವಿಗ್ರಹ. ನಾವು ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಕೆಟ್ ಧಡ ಹಾಕೋದು, ಆ ಬಕೆಟ್ ತಂದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಕೆಟ್ ಟಾಟ್ ತಂದು ಒಬ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಯ್ ಅಶ್ರಮ ಕಿಕ್ಕೊಚ್ಚು ಬಂಗಾಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಠಾಕೂರ್ ವಿತ್ ಗಂಗಾಧರ್. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ನೋ. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿ ಬಕೆಟ್? ಬಕೆಟ್ ಧಡ ಬಕೆಟ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿಡು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್. ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಸುಗಂಧರಾಜ, ಜಾಜಿ, ಮರ್ಲೆ, ಶಿವಮರ್ಲೆ, ನಿತ್ಯ ಮರ್ಲೆ, ಅನೇಕ ಹೂಗಳು. ಆಮೇಲೆ ನಂದಭಟ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೇಲಿ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣದು ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೋಗುದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇರೋದೇ ಇಷ್ಟು, ಅದು ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ನುಚ್ಚಿತ್ತು, ತೊಟ್ಟು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾವು ಪೋಣಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಣಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಮನೆಯಿಂದ. ಅವತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಒಂದು 3-4 kg ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗ್ಗನ್ನು ತೋಟದಿಂದ. ಸಣ್ಣದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿ ಬೇರೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸೂಜಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 4 ಗಂಟೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾರ. ದೊಡ್ಡ ಹಾರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಮದ್ದು ಗುರು ಮಹಾರಾಜೇ ದೊಡ್ಡದು. ಗೀತಮ್ಮ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾನು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ವಿ. ನಮಗಿರೋ ಖುಷಿ, ಹಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜಿಗೆ, ಹಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್, ಹಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೂವೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೂ 4-5 ಜನ ಪೋಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೂವೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿಲು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೇರೆ, ಅದು ಪೂಜಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಕಷ್ಟನೇ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಓ ದಟ್ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಓ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಅವರು ಬಂಗಾಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲು ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಿಸ್ಲಿ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಗುರು ಕೃಪಾಂಜನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪುನಃ
पुण्डरीकाक्षः सर्वयज्ञेश्वरो हरिः तस्मिन् तुष्टे जगत्तुष्टं प्रीणिते प्रीणितं जगत् हरिः ओम तत्सत् ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಮಹಾಮಾತೆನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಶಯನಾಗರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ 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 ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಮಲ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಲು ಇಡ್ತಾರೆ, ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ತಾರೆ, ಮೈಲಿ ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಆವಾಗ ಸುಗಂಧ ಶೃಂಗಾರ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದು. ಅದು ಬೇಡ, ಮೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಪದ್ಮಿನಿ ಅಂತ ಬರೋದು, ಮೈಲಿ ಅದು ಹಚ್ಚೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೋದು, ಮೆಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೋದು. ನಾನು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೆಳಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಾರ ಹಾಕೋದು. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಯು ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿ, ಎಂತೆಂಥ ಸಾಧುಗಳು ನಾವಿದ್ದು. ಸುವರ್ಣ ದಿವಸಗಳವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ನಮಸ್ಕಾರ.